What about wearing jewelry? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. My wife and I have never worn jewelry in our life. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಭರಣಗಳಂತ Because we believe what it says in 1 Timothy 2. 1 ತಿಮೋಥಿ 2ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ And ನಂಬ್ತೇವೆ. 1 Peter 3. 1 ಪೇತ್ರ 3. Don't adorn yourself externally. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. But I don't judge anybody else who does it. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋರ್ನ ಯಾರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. Just like I told you, somebody can have a white dress and a dirty heart. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯ ಇರಬಹುದು. And he can have a dirty dress and a clean heart. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ದಿರಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಇರಬಹುದು. In the same way, some people wear jewelry but they are very holy. ಕೆಲವರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬಹುದು. And some don't wear it and they are gossips and backbite and do so many evil things. ಕೆಲವರು ಆಭರಣ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು ಹೃದಯ. My rule is this. ನನ್ನ ನಿಯಮ ಇದು. If God doesn't look at the outward appearance, I don't look at the outward appearance. ದೇವರೇ ಹೊರಗಿನ ಉಡುಪನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. I don't see whether a sister is wearing jewelry or white or red. I'm not bothered about all that. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಆಭರಣ ಹಾಕಿದಾಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದಾಳೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. But then they say, what about young girls who dress in an immodest way? ಮತ್ತೆ shouldn't you correct them? ಯೌವನಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು? Yes, ಹೌದು. Because they are tempting the other young men. That is why I am correcting them. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. It's something like if a young girl goes and hits the young men with a stick, I will stop them. ಸೊ ಯಾರೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. What will you do if you see a young girl going and hitting all the young men with sticks? ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ don't do it. Throw away that stick. ಆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಿಸಾಡು ನೀನು. It's exactly the same way when a woman is very immodestly dressed with tight fitting clothes. ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, showing more and more of their body, ಅವ್ರ ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, they are hitting young men with temptation. ಆ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ. Left, right and center they are hitting them. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. What should I do? Should I stop them or not? ಆ ತರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದ? It's exactly like a young girl hitting men with a stick. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹುಡುಗನನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗೆ. I'm not judging their outward appearance. I say, why are you hitting all these young men like that? ನಾನು ಅವರ ಹೊರಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We don't make laws in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We teach life. ನಾವು ಜೀವವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The devil took people to laws. ಸೈತಾನನು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಹೋದನು. Wants us to go to the tree of life. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. What does it mean to go by the tree of life? ಆ ಒಂದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You go by what the Holy Spirit is saying inside. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ. Like one young sister in Bangalore asked me, how should I dress? ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ, ಯೌವನಸ್ಥ ಸಹೋದರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. I am not a tailor. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಅಲ್ಲ. So I didn't say your blouse must be so many inches. ಬ್ಲೌಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು and your stomach area only so much must be visible. I'm not a tailor. I don't say all those ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ ಅಲ್ಲ. So I say, listen, I'm not a tailor. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ. But this is the rule which I would say. The life of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು I said, supposing Jesus was living in the next street. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he calls you one day. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. My girl, come with me. Let's go to the market. I want to walk with you there. ಹೆಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ, ನೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. How will you dress to go to meet Jesus? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ತರದ ಬಟ್ಟೆ? I said, dress like that every day. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕು. No rules about so many meters or so many centimeters and all. No. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಅದು ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Because I'm not a tailor. ನಾನು ಟೈಲರ್ ಅಲ್ಲ. Jesus is also not a tailor. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಟೈಲರ್ ಅಲ್ಲ. You know in your heart what is tempting other people.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು Then I tell young girls, ಯೌವನಸ್ಥ if you're in doubt whether your dress is tempting other men, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ don't ask your mother, ask your father. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳಿ. Because only a man's eyes can detect temptation in a woman. ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. A woman may think it is all right. ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. But your father, if he loves you, will tell you immediately. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, my dear girl, that is not good for a Christian to dress like that. ಮಗಳೇ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. Wherever you go, don't you want Jesus to go with you? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. So dress like that not only when you come to the church meeting, ಸಭೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. What about when you go to work? ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ? When you go to college? ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ? Don't you want Jesus to go with you to the college? ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬಾರದು? Go with you girl when you go to work? ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ? Dress in a way that Jesus will be proud of you. This is my daughter. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ Jesus should be able to say, I'm proud of the way you dress, my little girl. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. That's the only rule I have. ನನಗಿರುವಂತ ನಿಯಮ. Not how long or how short. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. So it's same way with jewelry, like I told you. ನಾನು ಆಭರಣಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. Like one sister was wearing jewelry. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಆಭರಣನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. She tried to correct my teaching. ನಾನು ಬೋಧಿಸೋದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. She said, Brother Zach, ಸಹೋದರ ಜಾಕ್ ಅವರೇ, let me tell you something. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ. She said, the Bible says God looks at the heart, man looks at the outward appearance. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ನೋಟವನ್ನಲ್ಲ. So you are looking at the jewelry, but God doesn't see that. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಆಭರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. I said, wow, what a clever argument that is. ಇದು ಬಹಳ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. God always gives me a right answer. ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I said, sister, you are absolutely right. ಸಹೋದರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು 100% ಸತ್ಯ. God does not see what you are wearing. ದೇವರು ನೀವು ಏನು ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. He sees your heart. ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. He sees why you are wearing it. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That you can answer to God. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. Is it to glorify God? ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ, or is it to show other people how rich I am? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಳು ಅಂತ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, or to be like everybody else? ಎಲ್ಲರ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? It's the motive. ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ.